नमस्कार। आज हेउची 10 तारिख मंगलवार। आपण मानक पई केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसीछि। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो को लाइक करी सब्सक्राइब करंतु। चलंतु डेरी न करी आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि घूर्णिबलय। एहा परवर्ती समय रे घनीभूत होई लघुचाप रे परिणत हेबो। प्रभाव रे उत्तर दक्षिण ओडिसा रे वर्षा नै सतर्कता जारी होईछि। तेबे आसंतु जानिबा आज केउ स्थान रे वर्षा नै सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एही पूर्वानुमान करा जाउथुवा बेले आंचलिक पाणीपाग विभाग केंद्र 12 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा लगी रहिबा नै येलो अलर्ट जारी करिछि। आजिठु 12 तारिख जाए बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा आदि जिल्ला रे तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहिबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। अन्यपटे उपकूल अंचल रे कालबैशाखी लगी रहिबा सह अधिकांश जिल्ला रे मेघुआ पाग सकाशे तापमात्रा तळकु खसिबो और गुळुगुळी कमिबो। परवर्ती खबर, भद्रक जिला धामरा बेलाभूमि रे हेबो पर्यटन क्षेत्र। धामरा उपकूल चंदनीपाल रे एही बेलाभूमि पर्यटन क्षेत्र प्रतिष्ठा हेबो। ए नै क्षेत्रीय परिदर्शन करिसेंती भद्रक जिलापाल। बृहत धामरा बंदर सहित एलएनजी टर्मिनाल और 500 एकर जमी रे एक एयरस्ट्रिप निर्माण एवं उड़ान कार्य शेष होईछि। आवश्यकता को दृष्टि रखी बेलाभूमि और अन्य प्रकल्प सकाशे अधिक 5000 हेक्टर जमी अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रहिछि। कोस्टल रेगुलेशन जोन और डीआरडीओ नियम उल्लंघन न विस्तीर्ण उक्त बेलाभूमि रे पर्यटन क्षेत्र प्रतिष्ठा पाई प्रस्ताव रखा जायतिला। एहाको राज्य पर्यटन विभाग अनुमोदन करिबा परे एहार डीपीआई प्रस्तुत पाई प्रक्रिया आरंभ होईछि। बेलाभूमि पर्यटन क्षेत्र प्रतिष्ठा हेले धामरा अंचल एवं प्रमुख पर्यटन स्थली रो मान्यता पाइबा सह उक्त अंचल रो उभय सामाजिक और अर्थनैतिक रे विकास हेबो। परवर्ती खबर, महाराष्ट्र रो कल्याण रे एक बड़ ट्रेन दुर्घटना घटिछि। कल्याण जंक्शन रे पुष्पक एक्सप्रेस रे 5 जण यात्री खसी पड़िछन्ति। एथि जे जेतेबेले ट्रेन टी कल्याण जंक्शन रे अटकी थिला प्रतिदिन ऑफिस जाउथबा लोक माने एथिरे चढ़िबा पई दौड़ुथिले। एही समय रे प्रबल भिड़ थिला एवं धक्का जोगु एही दुर्घटना घटिथिला। एही लोक माने प्रतिदिन निज निज कार्यालय रे पहुंचिबा पई ट्रेन रे यात्रा करंती। समस्त एही ट्रेन रे चढ़ी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अभिमुखे यात्रा करंती। आज ऑफिस समय रे बढुथिबा भिड़ एवं तापरे ट्रेन रे चढ़िबा पई दौड़ जोगु निश्चित भाव रे एक ठेलापेला होइथिला, जहा फल रे एही दुर्घटना घटिथिला। परवर्ती खबर, अंतर्जातीय स्तर रे सुनार दर वृद्धि पाउथिबा जोगु एहार प्रभाव भारतीय बाजार रे अनुभूत हेउ। आज सामान्य कमिछि सुनार दर। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना 97970 टंका रहिछि। सेही परि 22 क्यारेट रे सुनार दर 89790 टंका को छुइछि। सेही परि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 97960 टंका रहिछि एवं 22 क्यारेट सुनार मूल्य 89790 टंका को पहुंचिछि। परवर्ती खबर, आज ओडिशा विजिलेंस बड़ माछ धरिबा रे सक्षम होइछि। लांच नेला बेले धरा पड़िछन्ति जणे आईएएस ऑफिसर। से हेउछन्ति कलाहांडी जिला धर्मगढ़ सर्व कलेक्टर श्री धीमान चकमा। धीमान हेउछन्ति 2021 बैच रो आईएएस ऑफिसर। आदि से जणे व्यवसायी ठारू 10 लाख टका लांच नेउथिला बेले विजिलेंस हाथ रे धरा पड़िछन्ति। विजिलेंस तांको गिरफ्त मध्ये करिछन्ति। से जणे व्यवसायी को धमक चमक देउथिले। लांच न देले तांको व्यवसाय विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली धमकाउथिले। अधिक खोलताड़ करबा परे तांको सरकारी बासभवन रु 47 लाख टका नगद जब्त करा जायछि। चढ़ाऊ मध्ये जारी रहिछि। परवर्ती खबर, पुरी को गड़िबो 100 आम बस। आगामी रथ यात्रा रे भक्त को पर्यटन मानक सुविधा पाई गड़िबो 100 आम बस। ए नै गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ति। आसंता 11 तारिख बुधवार दिन पवित्र स्नान यात्रा हेबो। प्रशासन सरकारक पक्षरु प्रस्तुति को जोरदार करा जायछि। भुवनेश्वर और कटक भली आखापाख अंचल रु 100 बस रथ यात्रा पाई भक्तों को सेवा जोगाई देबो, जहा भक्तों यातायात रे सुविधा हेबो। परवर्ती खबर, बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प आउ एक नुआ कीर्तिमान स्थापन करने जाउछि। प्रकल्प रे देशर द्वितीय सर्वोत्तम भायाडक्ट सेतु निर्माण करा जायछि, जहाँ परिवेश वन्यजंतु सुरक्षा सहित जलसेचन प्रकल्प पई उपादेय साब्यस्त हेबो। 2026 अगस्त सुधा एहा उपरे ट्रेन चलाइबा नै लक्ष्य धार्य करा जायछि। भूमि ठारू 80 फुट उच्चतार थिबा एही सेतु उपरे ट्रेन जीवो। सेही समय रे यात्री माने प्राकृतिक सौंदर्यर भरपूर आनंद पाइबे। एही रेल लाइन रे मोट 7टी टनल थिबा बेले 4टी भायाडक्ट सेतु निर्माण करा जायछि। परवर्ती खबर, विवाह पर मेघालय बुलिबा को जाई निखोज इंदवर नवदंपति राजा रघुवंश एवं सोनम रघुवंशक मामलार
ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ରାଜା ରଘୁବଂଶଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ସୋନମ ରଘୁବଂଶଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 7 ଦିନ ପରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନମ ରଘୁବଂଶ ଗିରଫ କରି ପୂରା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁରରୁ ପତ୍ନୀ ସୋମ ରଘୁବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସୋନମ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ସୋନମ ରଘୁବଂଶ ସମେତ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଘାଳୟ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସୋନମ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ନିରନ୍ତର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୋମବାର ମେଘାଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଆଂଶିକ ଶାସକ ଅନିତା ସୁଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଥିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୋଲସରା ବ୍ଲକର 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 1015 ଜଣ ଜନହିତକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମେଗା ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୋଲସରା ବିଡିଓ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଇଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲଇଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ସିଏ ଜେଲ୍ ଯିବ। ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେହି ବି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ, କେହି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 100ରୁ 150 ଗାଁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ। ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନାମିତ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ। 9ରୁ 10ଟି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ରାସ୍ତା, ପାଣି, ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ରହିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା 7ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। 6 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ୱାର୍କର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ
ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଟି20 ଏବଂ 3 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକସ୍ଥିତ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ଖେଳସୂଚୀ। ପ୍ରଥମେ ଟି20 ବାରବାଟୀରେ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 2ଟି ଟେଷ୍ଟ 3 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀ। ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କାହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକେ ପୁରୀ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରାରେ 365ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଏଥିସହ ରଥଯାତ୍ରାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 250ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟୋରିକ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।